علوي الفقيه ثم الحبيب عبد الرحمن السقاف محمد ملك دولة ثم الشقران من المحضار ثم إلى الحبد والعبد مبارك عليه ثم إلى سيدنا الشيخ أبو بكر بن زايد وأخيه الحبيب علي بن زايد محمد بن عبد الرحمن العطاس الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى صاحب الراتب كتب الإرشاد وغاية البلاد والعباد الحبيب الإمام عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ورسوله وفرعهم ثم أحمد بن زين حبشي ثم عبد الرحمن بن الفقيه ثم إلى الحبيب عبد الله بن مسلم طاهر بن طاهر ثم أبو بكر بن عبد العطاس صالح بن عبد العطاس علي بن حسن العطاس أحمد بن حسن العطاس ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن مسلم حبشي ثم إلى الحبيب أحمد بن محمد بن حضار ثم إلى الحبيب عبد الله بن عمر الشاطبي المشهور ثم قطب الرباني وخذ السمعداني سيدنا عبد القادر الجيلاني وسلم مولي وجمال وفي البقية في المعلى في شبيكة في حنسوة أولياء هذه البلدة أولياء 9 ثم الحبيب أبو بكر محمد سقاف محمد بن أحمد محمد بن نصير محمد بن حسين بن حسين علوس ثم بالشيخ بن أحمد بافقي المعلوي بن علي الحبشي علي بن عبد الرحمن الحبشي ثم حسين علي حسين بن ربع علي بن سالم بن جلال محمد بن حسين العطاس ثم الحبيب عبد الله بن مسلم العطاس علي بن حسين العطاس ثم إلى الحبيب أحمد بن ضيف العطاس ورسول وفريم وأولياء بسام ولو بالمعروف ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن علي الحداد بن جعفر بن شيخ سقاف بن القادر بن محمد بن محمد بن طاهر بعوض ثم الحبيب القادر بن أحمد بن عبد الله بن عبد القادر بن صالح بن مسلم حارس بن الحارث بن الحامد بن الحج بن الهدار بن خالد بن الحسن بن القادر سقاف بن صنافين ثم إلى الحبيب هيثم بن الهدار أبو بكر ومهدي وسليم وحسن الشاطبي ثم الحبيب محمد الحبيب علي بن عباس بن حسن ثم إلى الحبيب عبد الله بن شبيهدين بن شهودين علي بن سليم الحبيب ثم إلى الحبيب أحمد بن العواد محمد بن ولد الرحمن ثم إلى عبد الله بن القادر بن يوسف عليه بن المحضار ثم حسين والدينا ووالدكم وأمهاتنا ووالدكم وجداتنا وجداتكم جداتنا وجداتكم ومن عمل هذا المعهد سابق الملاحقة أن الله يغشاهم بالرحمة والرحمة ويجعل مجدنا وأن يجعل بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلمهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه يميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله
التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم. يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من يهدي يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أي المعبود لا إله إلا الله. 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 لا
إلا الله لا إله 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 إلا الله لا لا إله إلا الله 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 لا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الفاتح رئيسنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى رئيس المهاجرين اللهم بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتح رئيسنا الأستاذ الأعظم حبيب محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع سادتنا علي بعلوي وأصولهم وفروعهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. رئيسنا صاحب الراتب قطب الإرشاد وقوة العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. لأرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج قلوب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم من الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمهن والمؤذيين والمتعديين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويكسر أمطارهم ويؤتي كل سائل من أنفسهم سنة ولا ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير وفي عافية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم انا نستحفظك ونستودعك ديننا وانفسنا واهلنا واموالنا واهلنا واولادنا ومشايخنا واولادنا وكل شيء اعطيتنا. اللهم اجعلنا واياهم في كنافك وامانك وايادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عن عين ذي بغي ذي حسد من شر كل شر انك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدنيا وأصحابنا وأحبابنا من أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له وباطن بخير وفي الدنيا وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك
وأبقي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل تبنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل تبنا والمسلمين. تبنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل تبنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل تبنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل تبنا والمسلمين. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه تبنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه تبنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه تبنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. يا من الخائفين آمنا ممن أخاف. يا من الخائفين سلمنا ممن أخاف. يا من الخائفين نجنا ممن أخاف. يا من الخائفين آمنا ممن أخاف. يا من الخائفين سلمنا ممن أخاف. يا من الخائفين نجنا ممن أخاف. يا من الخائفين آمنا ممن أخاف. يا من الخائفين سلمنا ممن أخاف. يا من الخائفين نجنا ممن أخاف. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidina wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Ratibul Haddad
dan tak lupa kepada santri-santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Askar Kauni, dan juga yang saya banggakan, yang saya cintai, sahabat saya Al-Ustaz Ahmad Saifullah, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Askar Kauni, para pecinta zikir, para pecinta Ratibul Haddad, pecinta Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, syukur kembali lagi selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat ini tetap dan terus kita semua mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tetap mendapat nikmat sehat walafiat panjang umur, sehingga bisa hadir kembali di pengajian rutin ya, Ratibul Haddad, yang pada malam hari ini bertempat di Pondok Pesantren Askar Kauni. Mudah-mudahan dari bacaan-bacaan zikir-zikir munajat Ratibul Haddad yang baru saja selesai kita baca, insya Allah akan menjadi penyebab segala banyaknya dosa-dosa kita akan dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diniatkan, apa yang menjadi cita-cita, keinginan, insya Allah kesemuanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ilmu-ilmu yang didengarkan insya Allah menjadi ilmu yang barakah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihat anak saya, jangan lihat sana. Nanti ada siapa datang noleh lagi, siapa datang noleh lagi. Ya, adabnya orang majlis taklim, jangan kebanyakan toleh. Nanti siapa lewat lagi. Jangan. Lihat kemari aja ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada majelis taklim malam hari ini, ayo belajar membaca salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kathrati turukil khair wa ta'addudi anwa'is shadaqah. Hadis menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan dan juga bermacam-macamnya orang ibadah dinilai sedekah. Jadi hadis ini akan menjelaskan tentang banyak. Kalau mau berbuat baik itu jalannya banyak. Jadi bukan hanya banyak jalan menuju Roma, tapi berbuat baik itu juga banyak jalan. Kan itu peribahasa ya. Banyak jalan menuju Roma. Kenapa kok Roma kan gitu? Padahal kebaikan-kebaikan itu juga banyak jalannya. Saya bingung mau ngamalkan apa, mau jalan mengamalkan ibadah yang mana, jalannya. Hanya tak usah bingung, mau ke Banyuwangi atau mau ke Surabaya, mau lewat mana, jalannya macam-macam. Lewat jalur utara ada, jalur selatan ada, jalur bawah ada, tol ada, kan gitu ya. Mau berbuat baik, jalannya banyak. Mau cari jalan yang bagaimana, disiapkan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satunya membaca hadis dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hadis ini riwayat dari sahabat yang bernama Abu Hurairah. Semoga Allah meridhai beliau radhiyallahu taala anhu qala. Termasuk adab tata krama dengan sahabat-sahabatnya Nabi ketika membaca nama mereka atau mendengarkan nama-nama sahabatnya Nabi, Imamul Haddad menjelaskan kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat tarodhi. Apa tarodhi itu? Membaca kalimat radhiyallahu ta'ala anhu.
Ya, jadi kalau dengarkan namanya sahabat jangan menentok. Contohnya yang sering terjadi kapan ketika khutbah Jumatan. Biasanya kan khotib di khutbah kedua itu membaca wa radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Yang hadir kau Jumatan itu jangan diem, atau katanya orang muslim itu ngoplok ya, apalagi tidur. Gimana dia nyaut radhiyallahu ta'ala anhu. Ya kalau satu yang disebut radhiyallahu ta'ala anhu, kalau dua sahabat yang disebut radhiyallahu ta'ala anhuma, kalau banyak jamak radhiyallahu ta'ala anhum, kalau sahabat perempuan radhiyallahu ta'ala anha. Itu adabnya kita dengan sahabat harus seperti itu. Nah, termasuk yang kita baca ini riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah meridai beliau. Beliau meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama, seluruh atau setiap sulama. Sulama itu artinya mafasil, persendian. Ya, persendian. Sulama. Berbeda kalau dalam bahasa Arab ada juga namanya sulamun. Sulamun. Sin, lama, sulam. Itu artinya tangga. Ya, bahasa Arabnya tangga itu sulamun. Makanya ada kitab namanya kitab Sulamut Taufik, tangga untuk menuju mendapat petunjuk, sulam. Tapi itu ditasydid lamnya, sulam. Kalau tanpa tasydid sulam, sulama, itu artinya persendian. Persendian. Yang bisa nekuk-nekuk ya. Dari jari, badan, tangan yang bisa menekuk sehingga badan kita jadi lentur, tidak kaku kayak robot. Itu namanya persendian, nafasin. Setiap persendian minan nasi dari manusia alaihi sodaqah, Nabi mengatakan harus disedekahi. Alaihi dalam bahasa Arab penggunaan kata ala itu bisa bermakna umumnya bisa bermakna sebuah kewajiban, keharusan. Ilmu bahasa Arab, kata-kata ala kalau arti secara harfiahnya, letter lucknya itu artinya di atas. Tapi juga bisa bermakna lain. Artinya apa? Sebuah keharusan. Kadang-kadang bisa berarti seperti itu. Contohnya apa? Kutiba alaikumusya. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Pakai kata-kata ala ya. Ala dalam ayat itu maknanya sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban, keharusan berpuasa. Nah, dalam hadis ini Nabi mengatakan kullu sulama minan nas alaihi shadaqah. Setiap persendian yang ada pada tubuhnya manusia, ya tubuhnya kita ini, kata Nabi alaihi harus shadaqah, disedekahi. Secara zahir artinya keharusan, kewajiban. Nah, kalau kita ambil pengertian seperti itu, berarti tiap hari wajib sedekah. Berarti setiap hari wajib sedekah. Secara zahir seperti itu, tapi ulama mengatakan enggak. Dalam hadis ini kata-kata ala maknanya bukan sebuah kewajiban. Sedekah, mensedekahi persendian pada tubuh kita, ini hukumnya bukan wajib tapi sunnah. Wajib ya, artinya wajib dalam urusan bab secara umum kita mensedekahi persendian ini. Kulla yaumin tatlu'u fi syamsu, setiap hari yang di situ terbit matahari.
saben dina tiap hari. Syukran lillahi ta'ala ala ja'lihi hadhil mafasil lil'idham, sebagai bentuk terima kasih kepada Allah karena Allah sudah mengatur tulang belulang yang ada di tubuh kita itu ada persendiannya. Bisa dibayangkan ya, bisa dibayangkan bagaimana kalau andai kata tubuh kita ini tulangnya tidak ada persendian, kira-kira gimana? Jadi robot semuanya ya, jalan kaku semuanya. Iya, jangankan satu badan, tangan aja, tangan mulai dari bahu sampai ke ujung jari sini. Kita bayangkan bagaimana seumpamanya tidak ada persendian, bisa makan nggak? Gimana cara makan? Ngambil air nggak bisa. Jadi bisa megang, bisa mengambil air. Ini kan karena tulang belulang kita dikasih persendian sama Allah, sehingga bisa menekuk dengan sempurnanya. Kan gitu ya. Dalam sekujur tubuh kita itu dikatakan berjumlah 360 mafsalah, ada 360 persendian. Mulai dari ujung rambut sampai ke kaki, itu kalau dihitung persendiannya itu totalnya 360 persendian. Allah desain tubuh kita seperti itu. Satu aja andai kata persendian itu dicabut sama Allah, sudah setengah mati repotnya. Contohnya persendian yang ada di tulang punggung. Coba kita bisa bayangkan, andai kata di tulang punggung kita dibikin oleh Allah, tulangnya langsung utuh. Nah, gimana kira-kira? Mau bergerak jadi robot, jadi robot ya. Tapi setiap dikasih pasti bisa menyesuaikan dengan tempat yang direbahnya ya. Kalau dikata kasur, kemudian bisa menyesuaikan. Subhanallah ya, bagaimana Allah mengatur tubuh kita ini selentur mungkin. Nah, sehingga dengan bagaimana hebatnya Allah mengatur tulang belulang yang ada di tubuh kita bisa lentur karena ada persendian, disitulah Nabi mengatakan ya disedekahi. Yang terima kasih, yang syukur sama Allah sudah dikasih seperti itu. Syukran lillahi ta'ala kama ulimat wa raja'u indifa'il bala anha, sebagai bentuk terima kasih kepada Allah sebagaimana diketahui dan juga sebagai pengharapan semoga tubuh kita ini dijauhkan dari segala bala. Harapannya seperti itu. Jangan nunggu datang ujian bala baru mau cari obatnya. Kan ada kata-katanya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya kan? Itu bukan sekedar urusan kesehatan saja, dalam urusan menjauhkan diri dari bala, ya dicegah balanya. Jangan nunggu kena baru bingung untuk mengobati penyakitnya, mengobati balanya. Katanya orang muslim itu kasep ya, kasep terlambat. Fakat warada ada riwayat yang mengatakan as-sadaqatu ala wajhiha wastina'il ma'ruf wa birrul walidain wa silatur rahim. Sedekah sesuai dengan yang diatur ya. Jangan sedekah yang salah, yang keliru, yang tidak tepat sasaran. Ente tahu ada orang mau berbuat maksiat. Tahu Ustaz, dia ini kayaknya kasih duit untuk ngawur-ngawur. Tak apa sudah saya sedekah. Ya serepet loh. Salah ini ya. Keliru ini. Tidak ada niatnya bagus sedekah. Iya bagus, cuma kan tidak sesuai aturan. Ada yang lebih cocok, ada yang lebih tepat untuk menerima siapa sedekah itu. Kalau kita tahu ternyata duitnya akan dibuat untuk bermaksiat, jangan kasih. Nah, makanya yang kita sering repot ini ketika ada ya sering kita jumpai lah anak-anak muda secara dohirnya kayaknya nakal. Kadang-kadang minta duit, ngamen, icrik, iya. Yang apa? Khawatirnya bukan untuk makan. Takutnya ada apa? Ada kemungkinan, ada potensi untuk buat minum-minuman kan? Untuk narkoba, yang murah-murah lilin kan juga bisa jadi. Gimana? Nah, cara untuk kita supaya tidak salah, gimana BPA kita di tempat umum nanti tidak ngasih, kayaknya akan ada timbul ancaman-ancaman.
Dia ngasih sambil mengatakan buat makan. Ya, kasih duitnya mungkin 1.000, 2.000 sambil mengatakan, "Wis gawe mangan." Gitu ya. Jadi lebih aman. Lebih aman. Kenapa? Karena kalau kita tidak bicara seperti itu, khawatirnya kayaknya sudah alamat sudah buat beli ini ya, 1 botol 2 botol kayak ini. Tapi kalau ada kata kita tahu yakin dan kita bisa untuk melawannya, sudah usah dikasih sudah. Lebih bagus hartanya disedekahkan kepada orang yang lebih pantas untuk menerima. Ketimbang kita tahu dibuat maksiat, jangan. Bahaya. Nah, sedekah sesuai dengan yang diatur, berbuat kebaikan, birrul walidain, bakti sama orang tua, silaturahmi, nyambung. Itu hal-hal seperti itu, macam-macam kebaikan banyak merubah. Apa yang bisa berubah? Asyaqa, sa'ada. Yang dulunya orang itu mungkin celaka, dulunya orang itu nakal, dulunya orang itu tidak karu-karuan, bisa berubah gara-gara kebaikan. Jadi ada dampaknya, ada pengaruh. Bahasa anak muda itu ngefek ya. Kebaikan itu ngefek sama yang lainnya. Bahkan kalau kita perhatikan hebatnya sedekah ini bisa mencegah orang dari segala keburukan. Selain sebagai bentuk terima kasihnya kepada Allah, dikatakan dulu itu di zaman Nabi Saleh, Nabi Allah Saleh. Annahu fi qaumi Saleh alaihissalam rajulun yu'dhihim. Ada orang suka ganggu sama orang sekitarnya ini, pokoknya nyala, ganggu. Sampai pada akhirnya masyarakat ini tidak kuat sudah, laporan. Ya Nabi Allah, Nabi Saleh, ud'ullah ta'ala alaih, doakan orang ini supaya kena celaka saja sudah. Kita tidak kuat, dia itu suka ganggu, dia itu suka macam-macam sudah. Wah ini ada konsumsi ya, sambil menikmati Hongkong, pisang goreng, tempe, sabrang. Jadi di zaman Nabi Saleh ada seseorang yang kehidupannya suka mengganggu dengan orang-orang sekitarnya, ya, menikmati hidangan tanpa suara ya. Kau sarami sambil makan sambil mendengarkan. Ada seseorang yang alhasil kehidupannya suka ganggu dengan orang-orang sekitarnya. Masyarakat tidak kuat. Laporan sama Nabi Saleh. Nabi Saleh, doakan orang ini, kita tidak kuat. Suka ganggu orangnya. Doakan apa? Doakan elek celaka. Bu tabrakan, bu kepleset di mana begitu, pokoknya doakan jelek. Mungkin keluar pas musim hujan kena petir, wah gitu ya. Pokoknya sudah doakan dia celaka. Kita tidak kuat sudah. Mumet ngadepi orang begitu. Nah orang ini kerjanya apa? Dia ini kerjanya mencari kayu bakar. Jadi di hutan-hutan, kebun-kebun, nyari ranting-ranting, patahan-patahan kayu dikumpulkan, terus diikat, dijual. Ya zaman dulu kan tidak ada gas LPG ya. Kalau sekarang mungkin kerjanya LPG keliling begitu ya. Kalau zaman dulu bahan bakarnya ya kayu bakar itu sudah. Cari ke hutan, kumpulkan, diikat, bawa ke kampung-kampung, dijual begitu. Nah, ketika dia berangkat kerja ini bagusnya dia, walaupun suka ganggu dengan tetangga, dengan orang sekitarnya, tapi ternyata dia ada nilai positifnya, ada kebaikannya yang dia lakukan. Dia ini kok berangkat kerja, itu ketika orang muslim bontot, nyangu, bawa bekal. Ya, bawa bekal. Bekalnya apa? Relifan, 2 potong roti. Anggaplah sekarang ini 2 bungkus nasi. Kalau berangkat kerja, bilang sama istrinya, ya budal deh ya, ini mas, dari makannya. Nasi 2 bungkus, bawa sama dia. Kalau berangkat kerja, satunya dimakan, 1 bungkus dimakan, yang satunya dikasih ke orang, sedekahkan. Tiap hari kerjanya seperti itu.
Padahal di kampungnya, di masyarakat juga ganggu dia. Tapi ada kebaikannya dia. Sedekah. Dan sedekah itu bukan sedekah yang nominal, bangun masjid, habis duit, miliaran. Tidak. Atau mungkin apa begini. Tiap hari rutin, ya itu sudah mampunya dia. Roti, ataupun sekarang nasi 1 bungkus begitu. Kemudian waktu apa berangkat dia cari kayu di hutan, di kebun-kebun begitu. Selesai pulang dari kerjanya, ternyata ada kena apa-apa. Padahal ketika masyarakat itu yang merasa terganggu datang ke Nabi Soleh, dia minta doa. Nabi Soleh doakan orang itu sudah supaya celaka. Apa kata beliau? Idhabu faqad kafaitumuh. Ya wis, jangan khawatir, saya doakan. Pulang aja dah, pulang. Keluh kesahnya saya terima, oke. Saya doakan nanti, saya minta sama Allah supaya orang ini sudah kena bala, kena musibah sudah. Saya doakan. Loh, orang ini yang suka ganggu dengan orang sekitarnya, ketika kerja pulang, tidak ada apa-apa. Ya mungkin tadi hutan dia ketemu hewan buas dimakan, atau mungkin pulang ketabrak, atau mungkin kejatuhan apa, enggak. Sehat walafiat. Sehat walafiat. Kemudian Nabi Soleh bingung. Ini yang padahal yang doa sekelas Nabi Soleh. Yang berdoa ini bukan ustadz kampung, bukan saya Habib, bukan kiai. Nabi yang doa. Minta sama Allah supaya orang ini dicelakakan sudah. Entah kena apa, nggak tahu sudah. Tapi ternyata pulang sehat walafiat, bahkan mekul kayu tuh yang banyak kayu bakar kuat, nggak ada apa-apa. Nabi Soleh bingung, loh ini gimana nih? Kok tumben-tumbennya doanya beliau tidak manjur ini? Kok tidak terbukti doanya? Bingung Nabi Soleh, dipanggil Pak Sima. Ditanya, ayu syai'in sana'ta al-yawm. Sampai hari ini apa? Melakukan apa? Kata dia, ya Nabi Soleh saya kerja seperti biasa. Iya kerja. Cuma apa kebaikan yang kamu lakukan? Kata dia, kharajtu wa ma'i raghifah. Saya ini kalau berangkat kerja, saya nyangu, bawa bekal 2 bungkus nasi. 1 saya makan, yang satunya saya sumbang ke orang. Kelihatan ke orang yang mungkin sekarang Pak Beca atau siapa orang yang melarat, saya kasihkan. Kemudian kata Nabi Soleh, itu yang kau pikul apa? Ini kerjaan saya bawa kayu bakar, saya jual ke kampung-kampung nanti. Turunkan, oh iya, diturunkan. Kan ada ikatan, diikat sama dia. Coba dibuka talinya. Oh iya, buka. Ketika dibuka, ternyata di antara kayu-kayu itu ada ular yang besar. Di antara kayu-kayu itu yang dia pikul dibuka, ketika dibuka ada ular yang besar. Sekarang mungkin ular kobra gitu. Besar, mitsul jede. Bahkan dikatakan di kitab itu besarnya sebesar jede. Jede itu kalau pohon, batangnya, bukan rantingnya, batangnya. Jadi besar. Atau mungkin ular apa ya, anaconda ya, ular piton gitu ya. Entah gimana caranya, namanya ular kan bisa sembunyi-sembunyi. Dibuka itu ular besar. Abin ala jidri min hatab, sambil dia menggigit salah satu kayu yang ada di situ. Yang digigit ternyata kayu di sana. Apa kata Nabi Soleh? Bihada dufi'a ankau, ya karena kamu sodako ini, kamu selamat, tidak sampai dipatuk, di apa ya Jawa ini, dicetol ya, digigit sama ular ini. Ya karena sodako ini sudah akhirnya kamu selamat, tidak sampai digigit, tidak sampai dicetol, dipatuk sama ular ini. Gara-gara apa? Coba kita ambil pelajaran. Orangnya bukan orang yang dikenal baik di kampung, ya kan? Di kampungnya ini justru masyarakat tidak kuat. Kenapa? Suka ganggu. Tapi ternyata jeleknya dia seperti itu bisa terselamatkan. Dan yang mendoakan jelek siapa? Nabi Soleh, seorang nabi. Tidak mempan, kalah, mental. Kenapa? Karena ibadah sedekahnya dia.
Nah, makanya ya bukan berarti jangan salah pengambil pelajaran. Kalau gitu Ustaz, enggak apa-apa sudah. Di kampung kita nyala sama orang, ganggu orang. Yang penting tiap hari sedekah. Ini bahlul namanya ya. Ini salah, tidak pintar ngambil pelajaran. Yang diambil itu bukan ganggu sama tonggonya, itu bukan. Yang kita ambil pelajaran itu gimana hebatnya pahala sedekah. Sampai walaupun orang yang memang jelek didoakan sama sekelasnya Nabi, ternyata tetap terjaga, dilindungi oleh Allah. Kan begitu ya. Jadi jangan keliru memahami. Selemones gak popo elek nang kampung yo, maksiat gak popo, yang penting budal esuk sumbang, anak yatim lah siapa aman wes aman. Oh ini repot ya. Jangan seperti itu, jangan. Nah inilah bagaimana hebatnya pahala, dahsyatnya sedekah. Makanya kalau ketika sedekah pertama, selain untuk menjaga diri dari bala, yang paling pertama itu apa? Niati syukur kepada Allah, terima kasih. Itu yang paling pertama. Ketika kita sudah betul-betul terima kasih, otomatis itu akan dijaga sama Allah, dilindungi sama Allah. Di target utamanya jangan sekedar untuk perlindungan diri, berkenaman supaya kerjaan saya ini tidak ada ganggu, supaya usaha saya ini aman lancar semuanya, wis sedekah. Kesuwun sama Gusti Allah. Walaupun tokonya sepi, walaupun mungkin pasaran sepi, tapi badan bisa bergerak normal, itu sudah nikmat dari Allah. Itu terima kasih. Perkara setelah terima kasih Allah jaga, lindungi, ya alhamdulillah. Nah, ini pahala yang bisa kita amalan ya, yang bisa dilaksanakan untuk kehidupan sehari-hari, sedekah. Kemudian yang kedua apa? Al-islah bainan nas min afdhul qurbat. Yang kedua, jalan-jalan kebaikan yang bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari, tadi sedekah. Yang nomor dua, ini agak berat. Ya cuma bagi ente yang ada kemampuan, monggo tidak apa-apa. Apa? Al-islah bainan nas, mendamaikan di antara perkelahian dua orang, baik dua orang ataupun dua kelompok. Ini butuh power tersendiri ya, butuh kekuatan tersendiri. Kadang-kadang bisa dilakukan oleh mungkin tokoh ya, tokoh masyarakat. Bib, kalau saya Bib, ini orang apa di kampung Bib, nanti kelihatan itu parah terus datang sok pahlawan ya, stop, tampil kali, neng sontok terbawa, ya mungkin menyesuaikan lah, mungkin tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada pengaruh, yang omongannya didengar, ini bisa mengamalkan, atau juga mungkin kita sendiri bisa melakukan walaupun bukan tokoh, bukan siapa, mungkin di rumah tangga sendiri. Kan bisa jadi. Kadang-kadang ada kakak sama adik tukaran, kayak nyopo masalah. Kan bisa kan kita. Bukan orang lain kok, dulur dewi, saudara sendiri kok. Mendamaikan di antara pertikaian dua orang begitu. Nah ini disebutkan al-islah ta'dil baina tsnain, kata Nabi, kamu mendamaikan di antara dua orang yang lagi berurusan, mutakhasimain, saling bermusuh-musuhan, bisa berhasil, itu nilainya seperti sedekah. Ya, nilainya seperti sedekah. Kenapa kok nilainya seperti sedekah? Mimma yatarattab al-munaqarah wal munaza'ah bainahuma min qabihil aqwal wal af'al. Kenapa? Karena orang yang mendamaikan itu juru damai. Ya, juru damai itu kalau dia berhasil, berarti dia telah memutus keburukan-keburukan yang akan mungkin terjadi lebih parah. Ada dua orang atau mungkin dua kelompok besar, dua suku lah, saling bermusuh-musuhan, parah sudah. Ini kalau tidak diberhentikan, wah bunuh-bunuhan. Kalau tidak dihentikan, wah sudah tak karu-karuan sudah ini, hancur-hancuran sudah. Rumah mungkin bisa bakar-bakaran.
bisa macam-macam sudah. Loh subhanallah, ada orang datang mendamaikan, akhirnya tidak terjadi apa-apa. Akhirnya keburukan yang mungkin terjadi, mungkin pembunuhan, mungkin pelecehan, mungkin pembakaran macam-macam terstop, terhenti. Gara-gara apa? Ada juru damainya. Berarti kan pahalanya luar biasa ini. Kan iya kan? Pahalanya hebat. Sehingga orang yang seperti itu nilainya sama seperti orang yang bersedekah, ini luar biasa. Bahkan nanti dikatakan oleh dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan afdhalun nasi indallahi yaumil qiyamah al-muslihun bainan nas. Kata Rasul, paling afdolnya manusia nanti di yaumil qiyamah di antaranya siapa? Al-muslihun bainan nas, juru damai yang mereka mendamaikan dulu di dunia. Ya, bukan juru parkir ya. Juru damai. Ya, suatu saat mungkin terjadi. Kadang kita mendapati ada aja kan ya di masyarakat atau mungkin sesama teman. Bisa terjadi kadang-kadang. Bisa itu. Ya kadang-kadang sama-sama anak pondoknya nanti tukaran. Kan pernah kan ya? Kita sama-sama teman majelisnya ada masalah apa, mungkin salah paham, tukaran. Di situ ada kesempatan kamu untuk bisa islah, mendamaikan di antara sesama teman. Dan fadilahnya besar. Bisa kan? Bisa ini. Buat yang santri-santri di sini kadang-kadang tukaran. Wow. Satu maju, sudah, begini begitu, dijelaskan, didamaikan. Bahkan kadang-kadang kalau nggak salah dia dalam mendamaikan di antara dua kelompok itu bohong diperbolehkan. Salah satu kebohongan yang diperbolehkan yaitu mendamaikan. Ketika dibutuhkan untuk mendamaikan di antara dua kelompok. Enggak, katanya itu kamu udah kok, kamu lebih baik orangnya. Padahal itu enggak ngomong. Balik ke sana yang nomor 2, jadi itu sampai kok, bagus orangnya, enggak jelek enggak begini. Padahal dia bohong. Tapi maksudnya kan bagus, supaya apa? Supaya damai, enggak ribut lagi, enggak rame lagi, enggak sontok-sontokan, gontok-gontokan macam-macam. Bisa didiamkan ini. Bahkan dikatakan dulu di zaman Bani Israel ya, luar biasa. Bani Israel memang umat yang macam-macam kejadiannya. Zaman Bani Israel ada rajulun saleh, orang yang saleh, masya Allah. Walahum ra'atun saleh, dan punya istri yang salehah juga. Tepais, suaminya saleh, istrinya salehah. Bukan namanya ya, orangnya, sifatnya, akhlaknya, pribadinya soleh dan soleha, walaupun namanya bukan soleh. Nah istrinya ini kerja, apa kerjanya? Dia itu memintal. Memintal itu kalau dulu ada semacam kapuk, itu dipintal untuk menjadi benang, kemudian disusun-susun lagi, akhirnya menjadi kain. Sekarang kan tinggal beli di toko kain kan begitu. Zaman dulu itu masih panjang prosesnya. Mulai dari kapasnya, kemudian dipelintir, kemudian macam-macam, dipintal sampai jadi benang lah begitu, jadi kain. Kerjanya seperti itu. Bahkan ayah khuduhu minha, suaminya bagian pemasaran. Jadi produksi istrinya, suaminya bagian memasarkan. Bawa kemudian dijual di pasar begitu. Wa yabihu kulla yawmin bidirham, yang dijual dengan seharga 1 dirham. Harganya itu 1 dirham. Kalau sudah dapat hasil kerja, dia dapat duit 1 dirham, langsung sedekah. Yunfik nisfahu alaihima wa yashtari binisfil akhar. Separuhnya disedekahkan, separuhnya untuk makan di rumah. Sudah ketika keluar dia kerja, fara'a yauman rajulani yaqtatilan, kelihatan 2 orang mau bunuh-bunuhan. Oh sudah, kalau sekarang sama celuritnya sama pedangnya sudah ya, waduh, delokan kalau udah pedang-pedangan sudah ini. Orang ini macam-macam. Di pasar. Kadang-kadang kan ada aja di pasar masalah ya. Nanti hasut-hasutan, panas-panasan, enggak terima, tukaran akhirnya.
Jadi ketika masuk ke pasar dia mau pulang sudah dapat padahal dia hasil kerjanya separuh disedekahkan, separuh untuk pulang ke rumah. Pulang di pasar kelihatan orang tukaran. Caci maki, meso-meso sudah, kebun binatang keluar semuanya. Iya. Mulai harimau sampai yang monyetnya, sampai yang babi-babinya keluar semuanya sudah. Ini dia tahu, oh ada pahala di sini. Apa pahalanya? Mendamaikan dua orang. Langsung mendekat. Masya Allah kumah. Mana ngomong. Jangan tukaran, jangan lain. Ada apa ini? Apa urusannya ini? Kenapa? Kata yang satunya, li ala hada dirhamun wala yu'tinihi. Begini Pak, orang ini punya tanggungan sama saya utang, tidak bayar sama saya. Sudah bertahun-tahun ditagih, alasan ini pasaran sepi, wah macam-macam sudah. Tidak terima saya, wah rame tukaran. Yang satunya punya tanggungan, tidak mau bayar-bayar, rame sepasar. Apakah orang tadi, dia kan kerja sudah hasil kan? Yang kerja jualan kain ini, wes, berhenti. La taktadila, wes, gak usah tukaran, gak usah kelahi. Mana, sampai yang punya utang. Iya, sudah saya bayarkan ini duitnya, saya yang gantikan, saya yang lunasi. Duit dari dia yang kerja jualan kain itu. Padahal sebelumnya separuhnya sudah sedekahkan. Tinggal itu aja, tidak ada lagi. Di ATM tidak ada sudah. Sekarang mikir, mungkin punya tabungan, saldonya masih banyak. Tidak ada. Itu aja sudah. Dan itu biasanya, sisanya ini separuh lagi, jadi dibagi lagi. 50% untuk sedekah, 5% balik ke rumah. Itu untuk pulaan bahan, sama untuk beli sembako. Doa ini ternyata separuhnya dikasihkan untuk yang tukaran ini. Wes, saya yang gantikan sudah utangnya. Nih, saya lunasi sudah. Sudah, tidak punya apa-apa sudah. Barangnya sudah dijual habis. Yang separuh awal tadi sudah disedekahkan, yang separuh sisanya untuk melunasi orang yang tukaran ini ke lain. Pulang, tidak bawa-bawa. Kosong. Gimana kira-kira? Kalau pulang, yang produksi istrinya, yang masarkan suaminya, pulang tidak bawa apa-apa. Kalau istri sekarang gimana ya? Ya boleh, marah. Ditanya sama istrinya, gimana tajib betul amul gitu loh? Mana sembakonya? Kita mau masak ini, loh, terus tidak pulaan bahan. Kita harus produksi lagi. Cerita, ini dek, tadi di pasar ada orang tukar begini. Panjang ceritanya dia ceritakan sudah. Apa respon istrinya? Bukan tambah marah, bukan gimana. Fada'at lahu bil barakah wa athnat alaih. Masya Allah sampai mas, betul yang sampai lakukan. Ini istri yang betul-betul solehah. Ini kalau barang namanya barang langka ya. 1001 dari 1000 hanya satu yang ada. Ya mudah-mudahan istri kita semua seperti itu ya. Kata istrinya, tidak apa-apa, panjenengan betul mas, sampai tidak salah. Ya sudah kita sabar aja, mungkin barokah amalan sampean. Kata istrinya begitu. Ya wis, ini gimana kita ini? Tidak ada bahan, mau makan tidak ada makanan. Sudah yuk coba dilihat di tempat produksi. Mungkin ada sisa-sisanya kapas-kapas yang berterbangan ini kita kumpulkan lagi. Kita kumpulkan, wis pokoknya yang terbang-terbang nyangkat yang di mana kita pilih semuanya. Kita kumpulkan, ayo dipintal lagi, kita bikin jadi benang terus jadi kain. Sudah masuk ke tempat produksinya, ada emang yang kebuang-kebuang itu, yang di pojok-pojok bawah-bawah dia milih sama dia, dipuputi. Mungkin yang di pohon-pohon ada kapas-kapas, yang beli, ya sudah kotor-kotor begitu sudah. Diambil lagi, akhirnya sama istrinya dipintal lagi, Sudah jadi ya cuma kotor, tidak bagus hasilnya sudah. Ini kan buang-buangan itu yang tidak layak itu. Sudah selesai, jadikan benang, jadi sehelai kain. Kata istrinya, mas, ini yang kita punya wis. Mau gimana lagi, sudah sampai bawa ke pasar, sudah jual lagi. Mungkin ada yang berminat lah, walaupun
kondisinya kayak gini. Berangkat ke pasar dengan ya mau gimana lagi sudah. Ketika ke pasar ditawar-tawarkan tidak ada yang mau. Oh jelek kok. Bahannya jelek, jadinya pun kotor, tidak karu-karuan, orang tidak ada yang mau beli. Bingung dia pulang, mau pulang makan apa istri ini? Sedih, bingung dia. Famar ala samak, mau pulang melewati orang jual ikan. Di situ ada ikan sudah muntina, ikan yang sudah agak basi sudah. Bingung dia mau makan apa? Ternyata ada ikan-ikan yang tidak lagi kejual sudah, yang mulai rusak, agak bau. Malamnya kebelah ada yang mau orang itu. Faqala lahu, orang yang jual ikan itu bilang begini, mali araka hasinan. Pak, sampai saya perhatikan kok sumpah gitu wajahnya, kok sedih, diceritakan gitu. Kemudian kata, saya jual ya, ini saya beli ikannya sama kain saya yang elek ini. Ikan yang bau itu tidak apa-apa, wes buat makan di rumah, kesian istri nunggu. Ya sudah saya bayarnya sama ini sudah yang elek begini. Ya wes ambil dalam. Yang dibeli bukan ikan seger, bukan ikan bakar sama lalapan, bukan. Ikan yang sudah mau jadi bangkai bau itu tidak enak, banyak lalatnya. Dia bingung mau makan gimana, tidak ada lagi sudah. Dibawa, fokus dibawa. Dek, ya sudah kita bisanya beli ini dek. Tidak apa-apa mas, tidak apa-apa. Mana tak bersih. Dibawa ke dapur, fasyak babat naha, dibuang kotoran anunya. Ternyata di situ ada permata. Di dalamnya ada permata, lu'lu'ah, ada mutiara gitu. Kaget terus, mas, apa? Ini ada mutiara. Padahal ikannya sudah basi, sudah ada layak makan, dan dibuang buat kucing binatang gitu. Dibuka, ada lu'lu'ah, ada mutiara, permata gitu. Yang mana yang kita jual? Fadhahaba biha ila rajulin, dibawa orang ahli dalam urusan ini. Tanyakan, mas, Pak, ini kira-kira berapa ini Pak kalau dihargai? Coba lihat, periksa sama dia. Periksa. Wah, ini kalau dihargai ya 40.000 dirham. Padahal dia dapatnya berapa? 1 dirham sudah kerja. Ini kalau saya perhatikan ya 40.000 dirham ini. Ayo bilang. Sampai dapat dari mana? Saya perhatikan siapa enggak kelihatan orang melarat miskin gini. Kata dia. Min aina laka hada? Dapat dari mana ini? Takutnya pikir dari Allah apa gimana? Anta dhaif. Apa kata dia? Ini saya dapat rezeki dari Allah. Diceritakan begini. Oh, langsung Farok langsung tidak tekun dengarkan dia. Pertamanya kan waktu suudon gitu, ini orang melarat kok datang bawa mutiara, bawa permata mahal. Ditanya cerita macam-macam, panjang langsung tersentuh hatinya. Oh gitu ya. Ya wes, ini sudah. Saya punya atasan saya, bos saya. Dia ini cuma perantara, makelar lah. Saya punya bos. Dia tuh pengepul besar. Barang-barang begini, oh ini barang-barang yang saya hubungi ke sana ya. Oh iya, diantarkan ke sana. Kasihkan bosnya, bos, ada barang bagus nih bos. Dilihat sama bos. Berapa kira-kira nih Pak? Oh ini pantas dihargai 8.000 dirham saya beli. Sekarang mungkin naik 80 juta cash. Langsung sudah. Si bosnya ngeliat juga, siapa yang ngikutin? Kok orang-orang tidak meyakinkan ini? Oh ini barangnya dia. Ini punya dia ini. Loh kenapa kok dia? Cerita juga. Jadi ceritanya jadi modal juga ya untuk menyentuh orang-orang begini. Tersentuh juga ini dia. Tersentuh juga. Wes, gini saja sudah. Saya ini memang pengepul besar, cuma pembelinya ini orang-orang kelas-kelas kakak, pejabat-pejabat, kolektor yang mereka kehidupannya barang-barang mewah semuanya. Saya jual ke sana langsung aja guys ya. Saya tidak nego sama sampai nanti duitnya langsung ngambil guys. Saya tidak ambil hasil. Tidak ada 2,5%, 5%, maklar. Tidak ada guys buat sampai supaya saya tidak nego. Ya sudah. Dihubungkan telepon sama pembelinya, kolektor mungkin sekarang siapa begitu ya. Ya deal berapa? Bimi'ah wa ishrina alaf dirham, 120.000 dirham cash. Sekarang jadi 120 juta langsung cash. Oke langsung kirim transfer. Cair Pak, langsung bawa duit pulang ya.
Padahal dia sedekahnya hanya 1 dirham. Dan juga dia mengamalkan untuk mendamaikan orang yang bertikai, orang yang berkelahi. Pulang bawa duit berapa? 120.000 dirham. Wah, langsung tawa-tawa mungkin. Sudah datang istri, mandi dek, duit dek. Wah, girang di rumah ya, duit. Siapa yang gak meringis gak guyu? Kemudian katanya istrinya, oh banyak ya, iya alhamdulillah, alhamdulillah rezeki dari Allah. Ketika lagi bergembira gitu, di pintu ada yang ngetuk. Assalamualaikum, kula nuwun. Orang larat minta. Kan sudah kaya raya, kaya raya berlimpah ruah sudah. Assalamualaikum, mohon sumbangan minta, saya mau makan. Kata suaminya, dek, apa kalau kita bagi 2 aja? 120.000 dirham dibagi 2, berapa jadi? 60.000 kita kasih ke orang. Gak nanggung, kok kita kan aman-aman. Baik, kita aja. Langsung separuh gimana? Oke, gak apa-apa mas. Wah ini Masya Allah semuanya. Langsung dikata, Pak ini buat sampean ya. Kaget lu, sudah rezekinya sampean. 60.000 dinar, diterima sudah. Baru selang keluar, gak lama balik lagi orang sambil bawa duit yang diterima, yang minta-minta. Dibalikkan lagi, ini buat sampean. Lastu sailan, saya ini bukan pengemis. Saya kemarin bukan ngemis, saya ini malaikat. Saya ini malaikat, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diperintah sama Allah mendatangi sampean. Syakartumani fi syiddah. Allah melihat apa yang terjadi sama sampean berdua. Waktunya melarat, syukur sama Allah. Waktunya kaya raya, ada yang minta, dia juga syukur. Nyumbangnya tidak nanggung-nanggung. Allah kagum sama sampean berdua. Allah terkagum-kagum. Dan ini balasan langsung, nyata, langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang atur begini semuanya Allah. Dan juga apa kata malaikat? Walakuma jazauhu al-jannah. Dan juga untuk sampai berdua sudah disiapkan surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkahnya apa? Berkahnya yaitu islah bainat nain, mendamaikan di antara 2 orang yang bertikai, langsung dibalas dengan pembalasan yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, makanya jangan meremehkan. Mungkin urusan sholat banyak kita belum mampu. Seperti Imam Ali Zainal Abidin 1000 rakaat kita tidak mampu. Cuma mungkin kita ada potensi untuk bisa mendamaikan orang yang tukaran. Ayo maju. Dan biasanya mendamaikan di antara 2 orang, 2 kelompok yang berkelahi itu biasanya kita harus keluar duit. Karena untuk menyejukkan suasana yang panas, obatnya itu saya PC saya. Begitu, memang seperti itu. Di mana-mana, apalagi semakin besar skalanya antara suku ini dengan suku itu sampai ratusan juta, miliaran. Kenapa? Untuk mendamaikan. Ya mungkin kita belum bisa sampai yang besar-besar ya di antara sesama teman, majelis, teman di kampung, di pondok, begitu. Tidak apa diamalkan ya, dengan harapan insya Allah Allah berikan balasan kepada kita dengan balasan yang berlipat ganda fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Anda penasaran selanjutnya seperti apa? Kita akan lanjutkan di acara yang sama, di tempat dan waktu yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban, panjang umur, masuk bulan Ramadan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna faqih ahlina wa qarrabat lana fi dinina. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa 'asaka. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah Rabbil Alamin ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم تقبل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مني والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Selanjutnya apa?